اسرائیل کے خلاف ایران نے 12 دنوں تک مورچہ سنبھالا تھا اور ان 12 دنوں میں اسرائیل کو ناکو چنے چبانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور اب باری امریکہ کی ہے، کیونکہ خود ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی ہو یا پھر ایران کے آرمی چیف، سبھی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ کوئی غلطی کرتا ہے، اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کوئی ناپاک حرکت کی جاتی ہے تو نیو یارک سے لے کر مڈل ایسٹ تک جہاں جہاں امریکہ کے سینیہ اڈے ہیں، فوجی اڈے ہیں، ان سب کو ایران تباہ کر دے گا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ مڈل ایسٹ میں کئی ایسے اسلامک ملک ہیں جہاں پر خاص طور سے قطر کی اگر بات کی جائے تو قطر میں سب سے بڑا یو ایس کا فوجی اڈا ہے، اور ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر ایران کی طرف امریکہ غلط نظر سے دیکھتا ہے تو سب سے پہلے قطر کے اندر جو الحدیدہ ایئر بیس ہے ایران کا، اسے تباہ کیا جائے گا۔ اور ایسے میں اس بیان کے بعد امریکہ میں ہلچل مچ گئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ پریشان ہے اور سیکیورٹی فورسز ایک طرح سے الرٹ پر امریکہ میں کر دی گئی ہیں۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران نے یہ بڑا بیان دیا ہے کہ اگر اس کی طرف ناپاک حرکت سے دیکھا گیا یا کوئی کارروائی اگر امریکہ کی طرف سے کی گئی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ذرائع کے حوالے سے خبر ہے کہ جو بھی پلان امریکہ نے بنایا ہے، جو بھی منصوبہ امریکہ نے بنایا ہے، اس کے جواب کے لیے ایران پوری طرح سے تیار ہے، چاہے B-2 بمبر امریکہ کا ہو یا پھر دوسرے جو میزائل ہوں، ان سب کا جواب دینے کے لیے ایران پوری طرح سے تیار ہے۔ اور ایران نے سیدھے طور پر وارننگ دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ اگر ایران کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، ایران کو اگر نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو شروعات سب سے پہلے قطر سے ہوگی، اور قطر میں امریکہ کا جو فوجی اڈا ہے الحدیدہ، وہاں پر سب سے پہلے ایران کی طرف سے حملہ کیا جائے گا اور اس کے اس سینیہ اڈے کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مڈل ایسٹ میں خاص طور سے قطر کا جو الحدیدہ ایئر بیس ہے امریکہ کا، یہ مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا ایئر بیس ہے جہاں پر دسیوں ہزار امریکی سینک ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ اور ایران کی اس وارننگ کے بعد اب امریکہ نے اپنے جو فوجی ہیں، جو سیکیورٹی جوان ہیں، انہیں الرٹ کر دیا ہے، بلکہ ان سے کہہ دیا ہے کہ وہ ہر وقت تیار رہیں، کیونکہ امریکہ کو پتا ہے کہ جب ایران کہتا ہے تو وہ کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 12 دن جو جنگ ہوئی تھی اسرائیل کے ساتھ ایران کی، اس میں ایران نے اسرائیل کو چاروں خانے چت کر دیا تھا، پریشان کر کے رکھ دیا تھا، اور اسرائیل اس بارے میں سوچ نہیں رہا تھا، کیونکہ جو ملک جس پر پابندیاں لگی ہوں، جو اسلحہ استعمال نہ کر سکتا ہو، جس کی فوجی طاقت اتنی زیادہ نہ ہو، اور اس نے اسرائیل کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ اسی وجہ سے امریکہ بھی حملہ کرنے سے پہلے 10 بار اس پر سوچے گا، 10 بار اس پر غور کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کے اس بیان کے بعد پورے امریکہ میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرح سے پریشان ہے، امریکی سیکیورٹی فورسز ایک طرح سے پریشان ہے کہ اگر ایران کی طرف کوئی حملہ کیا جاتا ہے یا اس کے لیے منصوبہ بنایا جاتا ہے تو ایران اس کے لیے پہلے سے تیار ہے۔ خود ایران کے آرمی چیف نے یہ بیان دیا ہے اور فارن منسٹر عراقچی نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر امریکہ کی طرف سے کوئی ناپاک حرکت کی جاتی ہے، امریکہ کی طرف سے کوئی ایکشن ہوتا ہے تو ان تمام ایکشن کا جواب دینے کے لیے ایران پوری طرح سے تیار ہے۔ ایران کی فوج کو ایک طرح سے الرٹ پر رکھا گیا ہے، ایران کی جو تینوں جو فوجیں ہیں انہیں ایک طرح سے الرٹ رکھا گیا ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ جس طرح کے حالات، کیونکہ ایران کے اندر جو حالات بنے ہوئے، جو احتجاج اور پروٹیسٹ ہو رہا ہے، یہ کہیں نہ کہیں اسرائیل اور امریکہ کی شہ پر ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے سیدھے سیدھے اسرائیل اور امریکہ کا ہاتھ ہے۔ ایسے میں اگر اب اور کوئی ناپاک حرکت امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے کی جاتی ہے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے کس طرح سے 12 دنوں کی جنگ اسرائیل کے ساتھ ہوئی تھی، اور امریکہ نے اسرائیل کے اندر گھس کر اسرائیل کا کافی جانی اور مالی نقصان کیا تھا۔ حالانکہ اسرائیل کے نقصان کی خبریں بہت زیادہ نکل کر سامنے نہیں آئی تھی، لیکن جس طرح سے 12 دنوں کی جنگ کے بعد اسرائیل ایک طرح سے تلملایا ہوا تھا، اسرائیل پریشان تھا، بنیامین نتنیاہو کے
पेशानी पर एक तरह से शिकन पड़ गई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं वो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया और अमेरिका ने पूरी सालसी की थी और इस जंग को रुकवाया था, नहीं तो इजराइल को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता। इसी वजह से उस 12 दिन की जंग को देखकर अब अमेरिका भी कहीं ना कहीं परेशान है और जिस तरह से बयान आया है, सख्त बयान दिया है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई हो या फॉरेन मिनिस्टर ईरान के हों या फिर ईरान के आर्मी चीफ हों, सभी ने यह कहा है कि हम घुटने टेकने वाले नहीं हैं और ज्यादा ताकत के साथ और ज्यादा मजबूती के साथ दुश्मन को जवाब दिया जाएगा। इसलिए अमेरिका अगर हमला करता भी है तो जाहिर सी बात है कि वो तमाम ऑप्शन पर उसकी नज़र ज़रूर होगी, क्योंकि ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे अमेरिका को आर्मी। और क्योंकि जो एक बड़ी वजह इस बयान के पीछे देखी जा रही है, जिस तरह से एक्सपर्ट्स बताते हैं, वो इसकी वजह यह है क्योंकि ईरान के आसपास जितने भी मशरिक़ वुस्ता में अरब ममालिक हैं उन्होंने साफ साफ तौर पर कह दिया है, चाहे सऊदी अरब की बात करें, कतर की बात करें या दूसरे और जो ममालिक हैं, उन्होंने साफ तौर पर अमेरिका से कह दिया है कि वो अपना एयरबेस अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ऐसे में अमेरिका की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि अमेरिका एक लंबा फासला तय करके ईरान पर हमला नहीं कर सकता है जब तक मशरिक़ वुस्ता में उसे कोई सहारा ना मिले। तो ऐसे में जब सऊदी अरब हो या फिर कतर हो या दूसरे और जो ममालिक हैं, इन्होंने दो टूक कह दिया है, इन्होंने मना कर दिया है कि वह अमेरिका को ईरान पर हमले की इजाज़त नहीं देंगे, अपने एयरबेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे, अपने एयरपोर्ट का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ऐसे में अमेरिका परेशान है। अमेरिका दरअसल इस वजह से परेशान है कि इतनी दूरी से वो कैसे अटैक कर सकता है ईरान पर। तो जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं मीडिया में, दरअसल वो अमेरिका की गीदड़ भभकी है और इसी वजह से कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर परेशान है कि जो इस्लामी ममालिक हैं कहीं ना कहीं उनमें यूनिटी है, उनमें इत्तेहाद है, वो अब एक होकर एक तरह से खड़े हो गए और अब जंग का सिनेरियो एक तरह से बदल चुका है और अमेरिका यह भी जानता है कि ईरान के साथ रूस भी खड़ा है। पुतिन भी आज सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के साथ खड़े हैं और पुतिन ने भी साफ तौर से अमेरिका को वार्निंग दी है कि अगर कोई सैन्य कार्रवाई होती है, कोई फौजी कार्रवाई ईरान के खिलाफ होती है तो रूस उस पर खामोश नहीं बैठेगा। तो अब खित्ते की सियासी जो सूरत हाल है वो भी बदल चुकी है। ऐसे में जो ये बात कही जा रही है और मीडिया में जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि ईरान पर हमला होगा, अमेरिका इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है क्योंकि अमेरिका के सामने ऑप्शन बहुत कम है। एक तरफ इस्लामी ममालिक में इत्तेहाद और उनकी यूनिटी, दूसरी तरफ चाइना और रूस का एक तरह से ईरान के साथ होना और तीसरा ये कि ईरान का और मजबूत होना। पूरी मजबूती के साथ आज ईरान एक तरह से अमेरिका के हर सवाल का जवाब देने के लिए, हर हमले का जवाब देने के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। तो ऐसे में अमेरिका डरा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप परेशान है और अमेरिका के अंदर एक हलचल मची हुई है कि एक तरह से बयानबाजी जरूर हो रही है, लेकिन क्या अमेरिका कोई बड़ी गलती करेगा? क्या अमेरिका इस तरह के हालात में जंग में दाखिल होने की कोशिश करेगा? ये देखना बहुत अहम होगा क्योंकि अमेरिका के सामने कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार बयान दिए जाते हैं, आपने ये भी देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप छोटे बच्चों की तरह से बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। बार बार वो अपने एक बयान पर कायम नहीं रहते हैं। कभी कहते हैं ईरान को तबाह कर देंगे, कभी कहते हैं आयतुल्लाह खामनेई को खत्म कर देंगे, कभी कहते हैं कि ईरान में जो हलचल है वहां पर अगर फांसी दी जाती है किसी को तो उस पर एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी, अटैक किया जाएगा। लेकिन सिर्फ बयानबाजी तक ही ये महदूद है। अमेरिका कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा है? इसके पीछे यही तमाम चीजें हैं। एक तो मिडिल ईस्ट में, मशरिक़ वुस्ता में मुस्लिम ममालिक का एक साथ आ जाना, मुस्लिम ममालिक का अमेरिका को ठेंगा दिखाना और मुस्लिम ममालिक का डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक जवाब कि वो ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर ताकतें यानी चीन और रशिया भी, रूस भी एक तरह से ईरान के साथ खड़े हैं। ऐसे में अमेरिका परेशानी का शिकार है और इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।